ہمارا اعتراض یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور پنجاب سر وہ تو میاں اشفاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی کا لائسنس معطل کر سکیں. جی اختیار ہے تو لائسنس آج تک معطل ہے نا. آج آپ نے دیکھا ٹائی لگا کے نہیں آئے تھے, اگر ٹائی لگا کے آتے تو پھر ایک ہم پرچہ دے دیتے. آج ہم نے آپ جانتے ہیں کہ جو وداؤٹ جورسڈکشن لائسنس آف سسپینشن ہے بائی دی آؤٹ گوئنگ ایگزیکٹو کمیٹی ون ممبر اس کو چیلنج کیا تھا, جس میں آج کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے جہاں پہ آل دا پارٹیز ور کالڈ. وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل واز ہیئر ود نمبر آف ممبر پنجاب بار کونسلز. They have made a statement before the court کہ جی they will be coming up with a positive outcome. However ہم نے عدالت میں کہا ہے کہ ان کی جورسڈکشن نہیں ایگزیکٹو کمیٹی کی, تو عدالت نے پھر ہمیں آرڈر کیا ہے کہ آپ فوری طور پر پنجاب بار کونسل میں اپنے اعتراضات 11 بجے دائر کریں اور 2 بجے سے پہلے جو ہے وہ پنجاب بار کونسل جو ہے اس پہ اپنا اسپیکنگ آرڈر پاس کرے گا انڈر دی انسٹرکشنز جو ان کے کونسل نے پنجاب بار کونسل کے عدالت میں آج کہا ہے کہ دے ول کم اپ بفور دا کورٹ ود اے پازیٹیو آؤٹ کم. چونکہ یہ بیسز ہی نہیں ہے اس آرڈر کی, یہ پیٹنٹلی انلیگل وداؤٹ جورسڈکشن آرڈر ہے. اینڈ لیٹ می بی ویری کلیئر, یہ جو اس وقت میں نے پٹیشن فائل کی ہے بفور لاہور ہائی کورٹ, اس کا یہ اس لیے نہیں کی تھی کہ میں اپنا لائسنس جو ہے اس کی بحالی کرا لوں. اس کے میرے پاس 100 طریقہ کار اور ہیں کہ میں 2 منٹ میں جو ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ یا کسی اور بیسس پہ بھی کروا سکتا ہوں. بٹ دس از فار دی انٹائر کمیونٹی دیٹ آئی ہیو ٹو جسٹ میک شیور کہ اگر کسی شخص نے سیدھا کام کیا ہے اور ایز اے لائر اس کو مکمل ایجوکیشن ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پورے رائٹس اس کے پاس انٹیکٹ ہیں. Therefore we are filing our objections under the instructions and orders of Lahore High Court before Punjab Bar Council, جس کو وہ پھر ہمارے اعتراضات کو کہ ہم ان کی جورسڈکشن کو اس طرح کے معاملے پہ ریگولیٹری معاملے پہ کہ کوئی ایگزیکٹو کمیٹی کا ڈیفنکٹ ایگزیکٹو کمیٹی کا کوئی آؤٹ گوئنگ ممبر جو ہے وہ لاسٹ ڈے اس طرح کا آرڈر پاس کرے, وہ پیٹنٹلی انلیگل ہے, وداؤٹ جورسڈکشن ہے, ان کا کوئی قانونی اختیار اور استحقاق ایسا آرڈر پاس کرنے کا سرے سے موجود ہی نہیں تھا. اور اب سے آنورڈ جو ہے انشاءاللہ وی ول سی کہ واٹ پروسیڈنگ ول ٹیک پلیس ان نیکسٹ 3 آورس. اور 11 بجے ہم جائیں گے عدالت کے حکم کے مطابق اپنے اعتراضات دائر کرنے, اور 2 بجے تک جو ہے وہ عدالت کے سامنے دوبارہ اس کیس کی پروگرس اور آؤٹ کم جو ہے وہ آ جائے گی. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اور پنجاب بار کونسل کی انڈر دا لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ 1973 اس کے سبسیکوینٹ رولز کے تحت کسی قسم کا ایگزیکٹو کمیٹی یا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی, ڈسپلنری کمیٹی یا اس کی پوری کمیٹی کے پاس کسی وکیل کا لائسنس معطل کرنے کا یا منسوخ کرنے کا کوئی اختیار ہے تو ڈسپلنری کمیٹی جو ہے وہ پوری انکوائری پروسیڈنگ ہولڈ کر کے ٹریبیونل کے پاس بھجواتی ہے. اور جو عوامی وکلاء کی جو سا ایجوکیشن یا عوام کی ایجوکیشن کے لیے کہ جو ڈسپلنری کمیٹی ہے اس میں 2 ممبر پنجاب بار کونسل اور ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں, جنہوں نے وہ اور اس کے بعد جو معاملہ ریفر ہوتا ہے ٹریبیونل کے پاس, جو کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اس طرح کے ٹریبیونل کو جو ہے وہ ہولڈ کرتے ہیں. تو یہ جو ساری کی ساری ایکسرسائز کی گئی ہے جن پولیٹیکل بیسس پہ, یہ موٹیویشن کی بیسس پہ کی گئی ہے, یہ تو میں آپ کے سامنے جو ہے سبسیکوینٹ سٹیجز پہ ذرا یہ پروسیڈنگ ختم ہو لیں, آئی ول انفولڈ دوز سچویشنز. ہاؤیور ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہمارا واحد اعتراض یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل میں ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس کوئی اختیار جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی کا نہیں ہے, جس کو بنیاد بنا کر یہ سارا جو ہے وہ ایک تھیٹر جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. تھینک یو. میں لیٹر آن میں اس وقت چونکہ عدالت کے آرڈر کے مطابق میرے پاس ٹائم کم ہے تو میں نے وہاں جانا ہے, واپس آ کے پھر انشاءاللہ. تھینک یو. ابھی نہیں آپ سے بعد میں دے دیں. 2 بجے کے بعد ابھی پیچھے دیکھیے جسٹس عباس خالد کے بعد پیش ہوئے اور عدالت نے ان کو 11:30 بجے تک پنجاب بار کونسل میں پیش ہو کر جو ہے وہ جواب داخل کرنے کی ہدایت کی ہے. اعتراض جو ہے وہ داخل کرنے کی ہدایت کی ہے. آبجیکشن آن دی جورسڈکشن آف پنجاب بار کونسل. بیرسٹر میاں اشفاق موجود ہیں, اس کے بعد آرڈر ہے جس کی بیسس پہ میں اسٹریٹ اوے پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین کے پاس جا کے اپنے اعتراضات دائر کر رہا ہوں کہ ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس کسی قسم کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کہ کسی بھی وکیل کا لائسنس جو ہے وہ معطل کیا جائے یا اس کو کینسل کیا جائے. یہ ٹوٹلی وداؤٹ جورسڈکشن ہے اور یہ انلیگل آرڈر ہے. تھینک یو سر. ایگزیکٹو کمیٹی کے اگینسٹ بھی آپ جائیں گے اگر انہوں نے کوئی غلط قدم؟ میں یہاں سے پروسیڈنگ سے فارغ ہو لوں پھر اس کے کاؤنٹر میجرز ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. بھائی کمپلینٹ دوں اس ٹائم
जी सर बताइएगा कि आज की समाअत में सर क्या हुआ सर? हमने पहले दिन भी कहा था, आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बार काउंसिल है। बार काउंसिल ने चूँकि सस्पेंड किया था तो बार काउंसिल को ही इख्तियार है रिस्टोर करने का। ये SHO किसी ने रिस्टोर पूरे पाकिस्तान में, हमने आज सुबह भी उनको भी कह दिया था कि पूरे पाकिस्तान में किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है बार काउंसिल को। और आपने देख लिया कि कोर्ट ने भी इनको यही कहा है कि रेफर है बार काउंसिल को, बार काउंसिल का ऑर्डर है, बार काउंसिल नहीं उस पर जो भी कमेंट करना है, जो अगर रिस्टोर करना है बार काउंसिल ने करना है, अगर नहीं करना बार काउंसिल ने करना है, अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन को फर्दर आगे लेके जाना है तो वो भी बार काउंसिल ने लेके सर जाना वो है। तो मियां इशफाक साहब ये कह रहे हैं कि इनको तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि किसी का लाइसेंस मुअत्तल कर सके। जी इख्तियार है तो लाइसेंस आज तक मुअत्तल है ना। आज आपने देखा टाई लगा के नहीं आए थे, अगर टाई लगा के आते तो फिर एक काम पर्चा दे देते। जो वकील नहीं है तो वो कैसे टाई लगा देते, FIR देते, 1 साल की सजा है। जी हम नहीं देना, बार काउंसिल ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो ये किसी की इंटरप्रिटेशन पे ना जाइए। बार काउंसिल ने सस्पेंड किया तो रिट आई है ना, अगर सस्पेंड ना होता तो रिट कहाँ से आती? नागरा साहब कहते ये हैं कि शायद किसी पॉलिटिकल बेसिस पे नो, काम किया देयर इज गया नो है, एनी या पॉलिटिकल तरफा कार्रवाई मोटिवेशन, की गई है। नो कोई पॉलिटिकल बात नहीं है किसी किस्म की। ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन है, वो इन प्रोग्रेस है, वो जा रहा है और इंशाल्लाह इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। तो आपने कोर्ट में ये कह दिया है नागरा साहब, जब आपने एप्लीकेशन आई थी तो क्या आप समझते थे कि उनको एक दफा बुला के सुना जाता? भाई बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन का एक हमें रेजोल्यूशन था, तो कराची बार एसोसिएशन ने जो रेजोल्यूशन दिया वो हमने उसको कैरी किया और ये बार की प्रोटेक्ट करना है हमने। तो सर उन्होंने क्या है आपने ऑफर दी थी आज ही कोर्ट में कि हम रिस्टोर कर देते हैं, नहीं, उसमें उन्होंने क्यों ये नहीं बात हुई, कोर्ट फैसला नहीं 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 ये नहीं बात हुई। हमने कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया हुआ था। बिल्कुल, आपने कहा कि हमने कहा जी आपको मेरिट पे सुनने का कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ बार काउंसिल्स की डोमेन है। तो एक कोर्ट में चीज़ें डेवलप ये हुई कि अगर ये एप्लीकेशन दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन या अदरवाइज बार काउंसिल को रजू नहीं, उन्होंने कहा जी हम बार काउंसिल जाते हैं अभी आप लेकिन एप्लीकेशन का नहीं, उन्होंने कहा जी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन भी तो एप्लीकेशन है। तो हमने तो पहले दिन ही कहा था, मीडिया गवाह हो, कि जब तक बार काउंसिल को रजू नहीं करेंगे रेस्टोरेशन। नागरा साहब ये बताइए कल की हेयरिंग में नागरा आपके साहब वकील नागरा साहब ये बताइएगा, फैसला करें, अदालत फैसला करे तो फिर हमने अदालत को कह दिया था कि अगर मेरिट ओपन होंगे तो हम जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हैं, तो जुरिस्डिक्शन को जब चैलेंज करेंगे तो आपको इख्तियार नागरा है। साहब इसको आप मेरिट कहें या पैचअप कहें? ना ये कोई बात नहीं है, पेरेंटल इंस्टीट्यूशन है बार काउंसिल। बार काउंसिल ने लाइसेंस देने हैं, बार काउंसिल ने डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर किसी का सस्पेंड किया तो बार काउंसिल को ही इख्तियार है रेस्टोरेशन का भी। ये किसी किस्म का कोई पैचअप नहीं है, ये कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई थी, अगली भी जो बात होगी वो भी कानून के नागरा मुताबिक। साहब ये बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा क्या आप आपके पास आना चाह रहे हैं, क्या आप फमत से जो है ना मामला सेटल कर लेंगे? देखें हम बड़ा कोर्ट में नहीं देखें मैं क्या फैसला होना है उस पर कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये पेरेंटल जुरिस्डिक्शन थी बार काउंसिल के, उसी के पास जाना था, बार काउंसिल ने फैसला करना है। अच्छा नागरा साहब, कल कोर्ट के रिमार्क्स से आपके लीगल जो है वो वकील भी वहाँ पर मौजूद थे बार काउंसिल के, तो उन्होंने ये कहा था कि फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। तो क्या आप नहीं समझते थे कि उनको पहले नोटिस करना लाजमी था, उनको सुन लेते उसके बाद जो है वो फैसला किया? देखें नोटिस एक तो दिया था, आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं क्या ये नोटिस नहीं है? इट इज़ पब्लिक नोटिस। जब ये पब्लिक नोटिस आ गया तो और क्या बात है? आज तक उन्होंने रजू नहीं किया। ऐसे ना करें, आप एक डिपार्टमेंट है, इदारा है, आप ऐसे पब्लिक के लिए ऐसे वर्बल नोटिस जारी किया नो करेंगे? ये बात नहीं है। देखें कितने दिन हो गए इस इशू को, जी तो कल उन्होंने कहना नोटिस नहीं दिया, ओ भाई ऑर्डर मिल गया तो नोटिस पीछे रह गया। बात समझे जरा अच्छा नागरा कि साहब ये आज बताएं- इतने दिनों के बावजूद उन्होंने रजू नहीं सर, किया, ये तो इसका बताएं मतलब कि, क्या है? आप चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, आपने आज तक कितने मजीद वकला के लाइसेंस मुअत्तल किए, मामला बगैर डिसिप्लिनरी कमेटी को भिजवाए? देखें ये एक कॉम्पिटेंट कमेटी है, बार काउंसिल एग्जेक्टिव ही चलाती है, डिसिप्लिनरी कमेटी उसके बाद है, एक हायरार्की ऑफ कमेटीज़ है। तो आप देखेंगे कि एक नहीं सैकड़ों ऐसे लाइसेंस हैं जिन्होंने ब्रेक किया डिसिप्लिन को, हम और जंप किया उसकी लिमिट्स को, हमने उनको सस्पेंड किया है। फिर अगर उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी नहीं की या अपना बार काउंसिल को रजू करके अपने एक्ट को अंडू नहीं किया तो हम वहाँ पे खड़े हैं और सस्पेंड तो हैं। अब ये माफी मांगेंगे तो रिस्टोर होगा? देखें मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन जो भी इनकी एप्लीकेशन आएगी देखते हैं क्या लिखते हैं वो एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖੇਲਿਓ ਕੋਚ